To welcome you all on behalf of LOC to Maha Apticon 2026. I extend all welcome to all distinguished guests and expert speakers who have traveled from Chanda to Banda and from different corners of country. We are really elated with the kind of response which has been given. 1400 registrations is something great thing. A special welcome to you all to the vibrant city Satara, Rajdhani Satara, often referred as a capital of Maratha legacy. We are privileged to host this conference at a place which symbolizes courage, knowledge and leadership. The theme of this conference, empowering educators, elevating pharmacy profession, is very much appropriate because over the past 2 decades, pharmacy profession has undergone vibrant transitions, and to keep pace with the same, teacher community needs to be empowered. And thus, every year, Maha Apticon is being held since 2022 and so now. Friends, you all know India has earned global recognition as a pharmacy of the world. Today, the Indian pharmaceutical industry is the 3rd largest in the world by volume and 13th largest by value, reflecting global trust in the quality and affordability of Indian medicines. If we speak about academia, pharmacy education scenario has undergone a phenomenal transformation. We have moved from traditional classroom type of teaching learning to the state-of-art quality imparting excellence centers. We have moved from pedagogy to andragogy, and right now we have moved from andragogy to the heterogogy as well, where self-determined learning is there. Students, they take control of their own, and teachers are in the role of facilitators. It clearly underscores the importance of personalized education, developments in the clinical pharmacy and drug information pharmacy vertical, integrated with the mainstream of the pharmacy. The role of evolving nature of research in academia is pivotal nowadays. The modalities of research in academia too are gaining new dimensions. The institutions are becoming more focused on intellectual property generation, technology transfer, commercialization of innovations. Colleges are developing the roadmaps for T0 to T1 transitions, ideation to innovation incubation. Certainly, industry-academia collaborations are helping to reduce the gap between real-world applications. मी 2 मुद्दे असे बोलतो की आपण सर्व फार्मसी कॉलेज काम करताना त्याच्यामधल्या अडचणी काय आहेत तो पॉइंट आहे या ठिकाणी मी बोलतो. खरं तर आपण महेश दादा शिंदेना बोलावलं होतं कारण ते फार्मसी मधले आहेत आमदार, फार्मसी होऊन पुढे राजकारणामध्ये गेलेले आहेत, त्यांना आपल्या विषयाची कळकळ तळमळ आहे. पण तो विषय मी स्मिताताईंना मुद्दाम सांगतो. तर विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत असताना प्रत्येक कॉलेज कुठल्या तरी युनिव्हर्सिटीला अफिलिएटेड आहे. विद्यापीठ संलग्न आपली कॉलेजेस आहेत. काही शिवाजी विद्यापीठात आहेत, काही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठामध्ये आहेत, काही पुणा विद्यापीठामध्ये आहेत. पण बाटू विद्यापीठामध्ये काम करत असताना आपल्या बऱ्याच कॉलेजला अडचणी येतात. महत्वाचे म्हणजे मुलांचे वेळेवर निकाल लागत नाहीत. परीक्षा होते आणि परीक्षा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना निकाल वेळेवर मिळत नाही. काही काही विद्यार्थी नोकरीला लागतात, पण बाटू विद्यापीठाचा निकाल मुलांना लवकर येत नाही. आपण कॉलेजचे प्रतिनिधी पाठवतो, त्या ठिकाणी जाऊन येतात, 2-2 दिवस थांबतात, कारण मुलाची काळजी आपल्याला असते. मुलं आपल्याच कॉलेजवर बसतात. नंतर सर्व विद्यार्थी त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात संप वगैरे केला होता, ग्रुपने गेले होते, पण विशेषतः दाद घेतली जात नाही. हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेलेला आहे, आपल्या शिक्षण मंत्र्यांपर्यंत गेलेला आहे. पण तरी सुद्धा तो मुद्दा मी मुद्दाम या ठिकाणी प्रियाताई प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत, त्या मुख्यमंत्रीला बोलू शकतील, त्या आपले आमदार महेश दादा बोलू शकतील. असा एक विषय जो विद्यापीठासंबंधी सर्वांनी उपस्थित केला, तर मी सांगू इच्छिते की माननीय मुख्यमंत्री साहेब आणि माननीय मंत्री महोदय
चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासमोर हा विषय आम्ही ताकदीनं मांडू आणि एकतर या युनिव्हर्सिटीनी सर्व नियमांचं पालन करून नियमात यावं किंवा मग त्यांचं विलिनीकरण हे बाकी युनिव्हर्सिटीमध्ये केलं जाईल, कारण विद्यार्थ्यांचं कोणतंही नुकसान हे झालं नाही पाहिजे. आणि व्यासपीठावर ही चर्चा झाली की शिक्षण घेणारे 60% या विद्यार्थिनी आहेत. तर हे शासनाचं धोरण आहे की उच्च शिक्षण मुलींसाठी मोफत केलेलं गेलं आहे. आणि जेव्हा आपण वुमेन एम्पॉवरमेंटचा विचार करतो तेव्हा 60% मुली जेव्हा शिक्षित होणार आहेत तेव्हा निश्चितपणे हे पायाभूत काम हे शासनाकडून झालेलं आहे. आज आमदार महेश दादा इथं अनुपस्थित आहेत, तर त्यांचे काही विचार मी आपल्यासमोर मांडते. भारतीय संस्कृती ही सिद्ध सनातन संस्कृती आहे. या सिद्ध सनातन संस्कृतीमध्ये आपले पूर्वज जे ऋषीमुनी होते, हे ऋषीमुनी म्हणजेच एक शास्त्रज्ञ, प्रगत शास्त्रज्ञ होते. सतयुगामध्ये मनुष्य 1,00,000 वर्ष जगायचा, कारण मनुष्य देह हा पंचमहाभूतांपासून बनलेला आहे आणि पंचमहाभूत त्या काळामध्ये शुद्ध तत्वामध्ये होती, म्हणून तो 1,00,000 वर्ष जगायचा. पुढील काळामध्ये जसे जसे शोध वाढत गेले आणि पंचमहाभूत ही मॅनिग्लेट होत गेली, त्यांच्यामध्ये पोल्युशन आलं, त्यामुळे मनुष्याचं जीवन सुद्धा कमी होत गेलं. त्रेतायुगामध्ये शोध लागले, द्वापार युगामध्ये शोध लागले. जो मनुष्य या ठिकाणी 1,00,000 वर्ष जगला तो मनुष्य तेवढे प्रगत ज्ञान देऊ शकला.